So good morning to all of you. Good morning, sir. Okay. So in the last period, we have discussed the syllabus of accountancy and financial management as well as auditing. So today we can start the accountancy and financial management paper 4. And as per the syllabus, whatever may be the topic which are given in the syllabus, we may start today. So write down the name of the topic in the notebook. Profit prior to incorporation. Profit prior to incorporation. So this is the first topic in which we are going to discuss what is meaning of profit prior to incorporation, what are the different stages of formation of company, and what is the accounting treatment or the accounts which are to be maintained in the profit prior to incorporation. So now I am going to share my PPT. Are you seeing the screen? Yes, sir. Okay. Just always give me the answer when I am asking. So technical issues may be there sometimes. Just it opens. So profits prior to incorporation, that some important aspects we may consider here. But before that, I may explain some important things regarding the company formation. So we all know that the company is to be established or formed as per the Companies Act 1956 regarding the old companies. But when the Company Act is amended in 2013, accordingly, some companies are also established or formed as per the Companies Act 2013. So before the 2013, whatever may be the companies are established, they are to be according to the Companies Act 1956. And after the 2013, which companies are established or formed, they are as per the Companies Act 2013.
So always take into consideration that the laws are changed, acts are changed, some amendments are made as per the requirement of the business or as per the requirement of the companies. So when the formation of company is done, we may study it at a 12th level, I think so, at a organization of commerce. What is the company? Now company is nothing but it is a one entity or the concern which may be come into existence as per the company law. So whatever may be the law I have just told you, whether it is 1956 or 2013. So according to the Companies Act, which organization is registered and which organization is established, that is known as company. So regarding the other business organizations, we may know that the sole trader or the proprietary concern is to be established by one person. In the case of partnership firm, two or more persons come together having the particular object before them, and the partnership firm is to be established as per the Partnership Act 1932. And if the sole trader partnership firm business is not that much, we can say, comfortable for the big business concerns, then ultimately the company form of organization is to be chosen and the company is to be established by the shareholders of the company. Now, when the company is formulated, there are various types of stages in the formulation of company. One by one, you can write here. The points are not to be mentioned in the PPT, but what I am telling you, you can write down what are the stages of the formulation of company. So number one stage is promoting stage. Promoting stage. Now, in the promoting stage, if some persons are comes together and have a idea of formation of company, that is known as the stage of promotion of company. So promotion means which is to be started to establish the company. Now, in the case of, we can say, the old businessmen, those who are having the experience of running the business, then also they can take the help of the promoters. You are knowing that what is meant by promoters. In Marathi we can say pravartak, company pravartak. So these promoters are professional persons. They are having the knowledge of how the company is to be established, what are the different types of stages which are to be completed, and what legal procedures are to be completed. All the things are known to the professional promoters. So these promoters are helping to the company manage, that is persons, to establish the company according to the procedure. Because when the company is to be established, if in any person's mind the idea is come that we can establish the company, but if they are new one, they are newly entered in the business, then they are not knowing anything about the procedures, about the legal activities, about the documentation and all other things. And that is why the promoters are professional persons. They can guide, they can give the assistance or help that how the company is to be established. So when the any person is having idea in the mind to establish the company, that is the promoting stage. And in the promoting stage, if any idea is coming in the mind, then also coming idea in the mind is not establishment of the company. Whether it is practically possible, whether it is feasible, whether it is we can say actually come into existence or not,
that can also be taken into consideration by the promoters. Say for example, if any person establishing any cement company, then he must have the knowledge about the how the manufacturing is done, where the raw material is to be available, how the transporting, how the consumers, how the markets, everything that can be known to the promoters, and they can help for the establishment of the company. So promoting stage is nothing but when any idea is come in your mind to establish the company, then that idea can be checked whether it is come into existence, whether it is possible, whether it is feasible, आपल्याला ते शक्य आहे का, आपण हे करू शकतो का, all the things are to be checked and then the decision is to be taken, because we may know that various types of ideas are come in the mind. आपल्या मनामध्ये एखादा व्यवसाय सुरू करायचा असं अनेक प्रकारच्या कल्पना मनामध्ये येऊ शकतात, पण त्याच्यातली वास्तव कल्पना कुठली, whether it is feasible or not, that is guidance is given by the promoters. And in the promotion stage, the preliminary activities which are required as per the law, that are to be completed by the promoters very fastly, because they are having the experience of the particular establishment of the company. So at all level, government level, then local level, then suppliers, then other persons, they are already contacted with them, and that is why such types of establishment of company is become possible and it come into existence. Otherwise, sometimes what happen, you are having the idea of establishment of any big company, but if it is not under your control, under your feasibility, then it is not to be possible. Then the idea is to be gone. That is, some ideas are having in your mind, say for example 3, 4, 5, whatever may be the ideas in your mind, that is only the first stage. But when you are searching the ideas, whether it is possible, whether it is profitable, whether it is acceptable by society or not, everything can be studied very well, and these promoters are study each and every factor regarding the establishment of company. So in the promotion stage, all the preliminary functions, all the preliminary procedures are to be completed by the promoters, and they are giving the helping hand to the person who is going to establish the company. So promotion stage is one of the stage. Then second stage is when the company is to be established. Another stage is formation of or raising the funds, raising capital. So give the next step, raising funds from the market. So when the promoting stage is to be completed for the company organization or the company business, the more capital or huge capital is required, and from the own saving, from the own investment, from the other relatives, the capital is not sufficient for the formation of company. That is why whatever may be the savings are with you, whatever may be the funds raised from the relatives, that are very, very small, and from that funds nobody can establish the company, form the company. And that is why there is a one option before the company, that is promoters, they are saying that we can issue the shares in the market. Which type of shares they are issuing, that is another factor. But initially, the equity shares are to be issued by the company in the market. So when the shares are to be issued in the market, various legal procedures are to be completed for that purpose.
Say for example, in the share market, your company's share must be registered before issuing them, because the SEBI, Security Exchange Board of India, has always have some procedures when any new company is formulated, new company is raising fund. First of all, you can register your company for the raising of funds by issue of equity shares, preference shares, debentures, or any other type of sources of funds. So, raising funds of the particular business organization, that is another step in the formation of company. So, when the shares are to be issued, the prospectus is issued to the public that so and so company is going to issue the so and so equity shares of rupees so and the public can give the response or less response, whatever may be. Accordingly, the shares are to be purchased by the public. So, public issue is very important. Your own relatives, your own friends, or knowing persons, that is not enough. So, from the general public, when the shares are to be purchased, shares are to be taken over by them, then you are raising the funds as per your business requirement. So, equity share capital, that is own capital. In the last semester, we have studied in the management accounting. Own capital, borrowed capital. So, own capital means which is not refunded at any time before the liquidation or winding up of the company. So other sources of funds, that is a preference share, they are redeemed after some times. Debentures, 5 to 10 years tenure is there, then again they are to be redeemed. So all these things, but your equity share capital is remain with you for a long period of time, and that is why it is to be known as own capital, स्वतःचं भांडवल. दुसऱ्याकडून घेतलेलं डिबेंचर असतील, प्रिफरन्स शेअर्स असतील, लोन असेल किंवा आणखीन काय असतील, पब्लिक डिपॉझिट ॲक्सेप्टेड वगैरे जे असतील, अकॉर्डिंग टू दॅट द फंड्स आर टू बी रेज्ड फॉर द फॉर्मेशन ऑफ कंपनी. सो रेजिंग फंड is another stage in which what are the objects of the company establishment, whether this capital is adequate or not, whether it is enough or not, that is also to be considered. And when the promoters as well as some other persons are given the idea that so and so capital is enough for the formation of company or the running of the company, then the raising of funds stage is to be completed. Then third stage is getting the certificate of starting of business. When the capital is with you, adequate or whatever may be capital, then first promoting stage you have completed, all the procedures are completed. Then the business commencement certificate, व्यवसाय सुरू करण्याचा दाखला, that is business commencement certificate is to be taken from the registrar of the company. The company registrar can look all the things in the promoting stage, what is your activities, what you have done in the raising of funds, again what type of capital you require, how it is to be made available, everything you are mentioned very clearly. The project report of all the company formation is to be submitted to the company registrar, and then if they are, we can say, understood that the company is actually doing all the things very well and they satisfy with the project report, then the business commencement certificate, व्यवसाय सुरू करण्याचा दाखला, is to be given for the particular company by the company registrar. So before the starting of business, when you are completed promoting stage, when you are completed raising of fund stage, but if you are not getting the certificate of commencement of business,
then you are not legally doing the business. साधं साधं उदाहरण, आपण जर ग्रामीण भागामध्ये एखादी टपरी टाकायची असेल तर ग्रामपंचायतची परवानगी घ्यावी लागते. शहराच्या ठिकाणी नगरपालिकेची परवानगी घ्यावी लागते. महानगरपालिकेच्या ठिकाणी महानगरपालिकेची परवानगी घ्यावी लागते. हे तुम्ही कुठलाही व्यवसाय सुरू करा, तुम्हाला ठराविक पातळीवर व्यवसाय सुरू करण्यासंबंधीची परवानगी घ्यावीच लागते. म्हणजे अनऑथोराइज्ड असेल तर तुमचं ते लगेच मोडून तोडून टाकतील. So some legal procedures are to be completed by the company, and for that the commencement of business certificate that is to be taken from the government or the company registrar, and that is the third step, that is getting certificate of commencement of business. And then fourth stage, आता तुम्ही व्यवसाय सुरू करू शकता. व्यवसाय सुरू करण्याचा दाखला मिळाल्यानंतर तुम्ही व्यवसाय सुरू करू शकता, आणि त्यावेळेला व्यवसाय सुरू करून whatever may be the profit you have earned, that is the profit prior to incorporation. नोंदणी तुम्ही अजून केलेली नाही. फोर्थ स्टेज इज रजिस्ट्रेशन ऑफ द कंपनी. So write down the fourth stage, registration of the company. जेव्हा तुम्हाला व्यवसाय सुरू करण्याचा दाखला मिळतो तेव्हा तुम्ही कंपनीचं थोडंफार, मोठ्या प्रमाणात नाही पण मध्यम स्वरूपात, लहान प्रमाण स्वरूपात तुम्ही व्यवसायाला सुरुवात करू शकता, आणि त्याच्यामधून जे तुम्हाला प्रॉफिट मिळतो that profit is known as profit prior to incorporation. Incorporation means registration. कंपनीची नोंदणी करण्यापूर्वीचा जो नफा असतो त्या नफ्याला प्रॉफिट प्रायर टू इन्कॉर्पोरेशन असं म्हटलं जातं. So which profit is to be earned by the company before the registration or incorporation of the company, that is known as profit prior to incorporation. फार सोप्या शब्दामध्ये तुम्ही लिहून काढा. Which profit is earned by the company before the registration or incorporation, that is known as profit prior to incorporation. हे थोडक्यात शब्द समजून घेण्याचा भाग आहे. नोंदणी करण्यापूर्वीचा नफा जो असतो त्याला नोंदणी पूर्व नफा असं म्हटलं जातं. प्रायर मीन्स पूर्वीचा, अगोदरचा. सो बट दिट इज ऍक्च्युअली दिस इज नॉट अ प्रॉफिट, दिस इज अ कॅपिटल रिझर्व. तुम्ही त्याला प्रॉफिट म्हणू शकत नाही, पण आपल्याला समजण्यासाठी आपण प्रॉफिट प्रायर टू इन्कॉर्पोरेशन असं म्हणतोय. पण ऍक्च्युअली according to law, as per the legal procedure, it is not the profit, it is a capital reserve. म्हणजे तो कॅपिटल रिझर्व, बंधनं असतात कॅपिटल रिझर्व वापरण्यावरती. प्रॉफिट तुम्ही कुठेही कसाही वापरू शकता, एक प्रॉफिट वापरण्यासाठी तुम्हाला बंधन असत नाहीत. पण कॅपिटल रिझर्व म्हणून जर तो ट्रीट केला जात असेल, whether it is to be treated as a profit, not a profit but capital reserve, there are some restrictions on the use of that capital reserve. तुम्हाला काही करायचं असेल तर सगळ्या परवानग्या घ्याव्या लागतात. तुमचा जरी तो कॅपिटल रिझर्व मालकीचा असला तरी त्याच्यावर बंधनं असतात. कुठेही केव्हाही कसाही तुम्ही तो वापरू शकत नाही. देन यू कॅन टेक द परमिशन फ्रॉम द कंपनी रजिस्ट्रार. यू कॅन टेक ऑल द, वी कॅन से, information and all the things from the company registrar, and then it is possible to you for the taking of that capital reserve in use. आता चौथी जी स्टेप आहे that is the registration of the company. So registration of company, you have completed promoting stage, you have completed raising of funds, you have completed certificate of commencement of business, and now when these three procedures are to be completed, three stages are to be completed very properly, then you have to apply for the registration of the company. For the registration of the company, you have to apply in the specific format. त्याचा फॉर्मॅट दिलेला असतो. कंपनीचं रजिस्ट्रारचं ऑफिस जिथं असेल त्यांची वेबसाईट असते. जसं आपल्या कॉलेजच्या ऍडमिशनच्या वेळेला आपला फॉर्म प्रिस्क्राइब फॉर्म असतो प्रत्येक कॉलेजचा, तसं कंपनी रजिस्ट्रेशन करणाऱ्या अधिकाऱ्याकडे
नोंदणी करणाऱ्या अधिकाऱ्याकडे त्याचा फॉर्मॅट असतो, तो फॉर्मॅट तुम्हाला त्यांच्या वेबसाईटवर मिळेल आणि मग तुम्ही तो भरून द्यायचा. अँड अलॉंग विथ दिस registration form, all the documents, the promoting stage completed, then project report, then raising of funds, how the funds are to be raised, how these are to be utilized, तुमच्या कमेन्समेंट ऑफ बिझनेस सर्टिफिकेटची माहिती, त्याची संपूर्ण पूर्तता, all the things are to be attached with, all the documents are to be attached with the registration form. And when this registration form is given to the company registrar, then he can analyze, he can scrutinize. So everything, and at every point, the company registrar is scrutinize the documents which are attached with the registration form. And when he is satisfied, then he says okay. But if he is not satisfied on the documents which are to be submitted attached with the application form, then he can ask to the company that you can submit the particular documents in the particular format. आम्हाला जशी पाहिजेत, आम्हाला जसं आवश्यक आहे तसं तुम्ही आम्हाला डॉक्युमेंट पुन्हा सबमिट करा. तसं लगेच रिजेक्ट करत नाहीत. तुम्हाला मुदत दिली जाते, महिनाभर, 15 दिवस, जसं डॉक्युमेंट तुम्हाला मिळेल त्या पद्धतीने तुम्ही ते सबमिट करायचं असतं, जसं त्यांना पाहिजे तसं. So modification in the documents is also made by the company as per the guidelines, as per the instructions, and as per the information given by the company registrar. आणि जेव्हा ह्या सगळ्या प्रोसेस होतात तेव्हा त्यांचं जर सॅटिस्फॅक्शन झालं, एव्हरीथिंग इज ओके, देन द इनकॉर्पोरेशन सर्टिफिकेट, registration certificate, company registration certificate is given by the company to the company owner. अशा ह्या ज्या 4 स्टेप असतात त्या 4 स्टेप नंतर मग कंपनी प्रत्यक्षात व्यवसायाला सुरुवात करते. फक्त कमेन्समेंट ऑफ बिझनेस सर्टिफिकेट आणि रजिस्ट्रेशन ऑफ कंपनी ह्याच्यामधला जो गॅप आहे, व्यवसाय सुरू करण्याचा दाखला मिळाल्यापासून कंपनी व्यवसाय सुरू करू शकते, प्रत्यक्ष कार्याला सुरुवात करू शकते, त्याच्यातून नफाही मिळवू शकते. पण तो नफा हा कायदेशीर दृष्ट्या नफा मानला जात नाही. दॅट इज प्रॉफिट प्रायर टू इनकॉर्पोरेशन, नोंदणी पूर्वीचा नफा असं त्याला म्हटलं जातं. तर ह्या संकल्पना ही जी प्रॉफिट प्रायर टू इनकॉर्पोरेशन ऑफ कंपनी जी आहे त्याच्यामध्ये सगळ्या स्टेज झाल्यानंतर जेव्हा तुमची नोंदणी होते तेव्हा मग कंपनी इज बिकम द लीगल पर्सन. कंपनी इज अ लीगल पर्सन. एकदा का नोंदणी झाली की कंपनीला कायदेशीर अधिकार प्राप्त होतात. कंपनी बिकम द लीगल पर्सन. ही कॅन हॅव द ट्रान्झॅक्शन्स विथ एनी थर्ड पार्टीज ऑन बिहाफ ऑफ कंपनी. म्हणजे कंपनीमध्ये जे काही लोक असतात, त्याचे मॅनेजर असतील, त्यानंतर सेक्रेटरी असतील, बाकी इतर लोक असतील, पण कंपनीचा जो सील असतो, शिक्का जो असतो, गोल सिक्का, आपल्या कॉलेजचा शिक्का तुम्ही मारता बघा, राऊंडचा शिक्का असतो, दॅट स्टॅम्प इज व्हेरी इम्पॉर्टंट. कारण तो शिक्का मारला की तुम्ही ऑथराइज झाला, हे सगळं अधिकृत आहे असं समजलं जातं. सो कंपनी सील इज व्हेरी इम्पॉर्टंट. जेव्हा कंपनीची नोंदणी होते तेव्हा कंपनीला सील दिलं जातं आणि कंपनीच्या वतीनं तो सिक्का मारला की मग कोणी सहाय्य करतोय तो भाग वेगळा. तर जो सिक्का नसेल आणि फक्त सहीच असेल, दॅट इज नॉट ऑथेंटिक. म्हणून ह्या सगळ्या गोष्टी ज्या असतात, ह्या ज्या प्रोसिजर आहेत त्या प्रोसिजर त्या पद्धतीनं पूर्ण केल्या जातात. अर्थात याच्यामध्ये जो नफा मिळाला असतो तेवढ्या पुरतच मला सांगायचंय. व्हेन commencement of business certificate is earned by the company and start the business, how the sales, how the manufacturing, whatever may be, then profit is to be earned by them. That is not the actual profit, that is the capital reserve, and that is known as profits prior to incorporation. हे नोंदणी करण्याच्या अगोदरचा जो नफा असतो that is known as profit prior to incorporation. एवढी संकल्पना तुमच्या लक्षामध्ये आली?
दृष्टी पाटील, हॅलो. Yes, sir. हा बोलत चला, बाकीचे पण येस म्हणत जा. किती आहेत आता मला दिसत नाही पीपीटी मुळे. किती विद्यार्थी जॉईन झाले, 14, 15, 16, 20 काय असतील ते. पण ही संकल्पना तुमच्या लक्षात आली. कंपनी फॉर्मेशनच्या बाबतीमध्ये 4 स्टेप्स असतात, 4 स्टेजेस असतात. एका पाठोपाठ एक स्टेज झाल्या की कमेन्समेंट ऑफ बिझनेस सर्टिफिकेटची स्टेज पूर्ण झाल्यानंतर प्रत्यक्ष तुम्ही कामाला सुरुवात करू शकता, उत्पन्न मिळवू शकता. त्याला आपण नफा नाही म्हणू शकत, ते कॅपिटल रिझर्व्ह असतो आणि तो वापरण्यावरती बंदी असते. आणि मग तुम्हाला कंपनीच्या कायदेशीर दृष्ट्या कंपनीला अस्तित्व प्राप्त करून देण्यासाठी तिची नोंदणी करावी लागते. आणि नोंदणी करताना तुमचं शेअर कॅपिटल, ऑथराइज्ड शेअर कॅपिटल, ऑथराइज्ड म्हणजेच नोंदणी केलेलं भाग भांडवल, ऑथराइज्ड, दॅट इज ऑल्सो नोन ॲज रजिस्टर्ड कॅपिटल. जे कॅपिटल कंपनीची नोंदणी करताना रजिस्टर केलं जातं त्याला ऑथराइज्ड कॅपिटल ऑर रजिस्टर्ड कॅपिटल असं म्हटलं जातं. आणि हे पुन्हा पुन्हा बदलता येत नाही. एकदा का तुम्हाला सगळ्या गोष्टी भविष्य काळामध्ये तुम्ही काय करणार, भविष्यात किती कॅपिटल लागेल, या सगळ्या गोष्टीचा अंदाज करूनच मग तुम्हाला ऑथराइज्ड कॅपिटल, अधिकृत भाग भांडवल, रजिस्टर्ड कॅपिटल, नोंदणीकृत भाग भांडवल, जे कंपनीची नोंदणी करताना तुम्हाला त्या ठिकाणी द्यावं लागतं, त्याच्यामध्ये पुन्हा कधीही वाढ करता येत नाही. हे एकदा ठरवलं की तेवढंच तुम्हाला आयुष्यामध्ये कंपनीच्या उभा करता येतं, त्याच्यापेक्षा पुन्हा वाढवून मिळत नाही. सो दीज आर द इम्पॉर्टंट थिंग्स विच आर टू बी टेकन इन टू अकाउंट व्हाईल इस्टॅब्लिशमेंट ऑफ द कंपनी. तर आता काही महत्वाच्या गोष्टी मी आता सुरुवात करतोय. कॅल्क्युलेशन ऑफ टाइम रेशो. when we are solving the problem on the profit prior to incorporation, at that time 2 types of ratios we are to be calculate. अकाउंटिंग नोट मध्ये किंवा वर्किंग नोट मध्ये आपल्याला हे केल्याशिवाय आपल्याला प्रॉफिट अँड लॉस अकाउंट ओपन करता येत नाही. म्हणजे ह्या कॅल्क्युलेशन ऑफ टाइम रेशो याच्यामध्ये मी महिने दिलेले आहेत बघा. शॉर्ट फॉर्म मध्ये एक महिन्याचं पहिलं प्रत्येक नाव घेतलेलं आहे. जानेवारी, फेब्रुवारी, मार्च, एप्रिल, मे, जून, जुलै, ऑगस्ट, सप्टेंबर, ऑक्टोबर, नोव्हेंबर आणि डिसेंबर. आता हे जर समजा कॅलेंडर इयर असेल तर आपण जानेवारी पासून स्टार्ट करणार. जर ते फिनान्शियल इयर असेल, इट स्टार्ट फ्रॉम एप्रिल, मे, जून, जुलै, ऑगस्ट, सप्टेंबर, ऑक्टोबर, नोव्हेंबर, डिसेंबर, जानेवारी, फेब्रुवारी अँड लास्ट इज मार्च. कॅलेंडर इयर और फिनान्शियल इयर कुठली माहिती दिलेली आहे त्याच्यानुसार आपल्याला कॅल्क्युलेशन ऑफ टाइम रेशो हा काढावा लागत असतो. समजा आता इन द प्रॉब्लेम इफ द इन्फॉर्मेशन इज गिवन दॅट सो अँड सो कंपनीचं नाव दिलेलं असेल, इज स्टार्टिंग इट्स बिझनेस फ्रॉम सो अँड सो डेट अँड रजिस्ट्रेशन इज कम्प्लिटेड अँड सो डेट. आता टेकन ओव्हर केले असेल, परचेस केले असेल कंपनी, तर त्याच्यामध्ये रजिस्ट्रेशन कुठल्या तारखेला झालं हे महत्वाचं आहे. समजा आता 1 जानेवारीला कंपनीचं कामकाज सुरू झालेलं आहे आणि मे मध्ये 1 मेला जर कंपनीचं रजिस्ट्रेशन झालेलं असेल तर पहिले जे 4 महिने आहेत, जानेवारी, फेब्रुवारी, मार्च आणि एप्रिल, हे 4 महिने म्हणजे प्रायर टू इनकॉर्पोरेशन, कंपनीची नोंदणी होण्यापूर्वीचे 4 महिने आहेत. आणि आफ्टर इनकॉर्पोरेशन बाकीचे 8 महिने, मे, जून, जुलै, ऑगस्ट, सप्टेंबर, ऑक्टोबर, नोव्हेंबर आणि डिसेंबर. म्हणजे 4 आणि 8 असं विभाजन करायचं महिन्याचं, 12 महिन्याचं. जानेवारी पासून एप्रिल पर्यंत खाली रेषा ओढायची, ज्याला आपण महिरूपी कंस म्हणतो. जानेवारीच्या इकडून असा एप्रिलच्या एंड पर्यंत, एप्रिल पर्यंत ए पर्यंत आपण ते 4 महिने म्हणायचं.
आणि मे टू डिसेंबर हे 8 महिने. त्याचा रेशिओ काढताना 4 आणि 8 संख्या आली. त्याचा जेव्हा आपण पुन्हा आणखीन कमी संख्येनं त्याला म्हणजे भागतो, 4 एक 4, 4 दोन्ही 8, म्हणजे 1:2 हा टाइम रेशिओ आला. दिलेल्या माहितीवरून आपल्याला टाइम रेशिओ कॅल्क्युलेट करायचा असतो. कंपनी सुरुवात कधी झाली आणि कंपनीचं रजिस्ट्रेशन कधी झालं त्यापासून त्याचं 2 ठिकाणी त्याचं विभाजन करायचं. स्टार्टेड फ्रॉम 1 जानेवारी अँड द रजिस्ट्रेशन इज डन ऑन 1 मे. म्हणजे जानेवारी, फेब्रुवारी, मार्च हे रजिस्ट्रेशनच्या अगोदरचे 4 महिने त्याच्या खाली अंडरलाईन करायची आणि मे पासून डिसेंबर पर्यंत जे 8 महिने आहे त्याला अंडरलाईन करायची. मग इकडे 4 महिने, इकडे 8 महिने, 4 एक 4, 4 दोन्ही 8, 1:2 हा टाइम रेशिओ येतो. आता which expenditures are to be allocated on time ratio. आपल्याला जे जे प्रॉब्लेम मध्ये खर्च दिलेले असतील, सॅलरी, रेंट, लाईट बिल, जनरल एक्सपेन्सेस, सन्ड्री एक्सपेन्सेस, हे जे सगळे एक्सपेन्सेस आहेत ते टाइम रेशिओ नुसार आपल्याला अलोकेट करावे लागतात. उदाहरणार्थ, सॅलरी जर तुम्हाला 18,000 दिलेली असेल वर्षाची, तर 18,000 भागिले 12 महिने करा, जे साधारण 1,500 रुपये तुम्हाला महिन्याची सॅलरी येईल. तर पहिल्या 4 महिन्यामध्ये जानेवारी, फेब्रुवारी, मार्च, एप्रिल म्हणजे 3,000 होतील. 1,500चा एका महिन्यामध्ये म्हणजे 4 महिन्याचे 3,000. त्या पद्धतीने त्याचं अलोकेशन 1.5, 3, 3, 6 किती होतील? 3,000 होतील. बाकीचे राहिलेले जे 12 किंवा 16 काय असतील ते त्या पद्धतीने त्याचं वाटप केलं. कॅल्क्युलेशन आता मी प्रत्यक्ष तसं सांगत नाही, सरळ सरळ सांगतो. 12,000 सॅलरी दिलेली असेल, कॅल्क्युलेशनला सोपं होईल. पहिल्या महिन्या प्रॉफिट प्रायर टू इन्कॉर्पोरेशन 4 महिन्याचे 4,000, बाकीचे राहिलेले 8 महिन्याचे 8,000, असं त्याचं कॉलम मध्ये नोंदणी करायची असते. आता टाइम रेशिओ नुसार 4 महिन्याचे 4,000, 8 महिन्याचे 8,000. आता त्याचे कॉलम 2 असतील. कॉलम असेल प्रायर टू इनकॉर्पोरेशन रुपीज आणि आफ्टर इनकॉर्पोरेशन रुपीज. त्या अमाऊंटचे जे कॉलम असतील ते 2 करा, 3 करा. प्रायर टू इनकॉर्पोरेशन 4 महिन्याचे 4,000, आफ्टर इनकॉर्पोरेशन म्हणजे नोंदणीनंतरचे 8,000. जर टोटल काढला तर तुम्ही 12,000 घ्या. अशा पद्धतीनं प्रॉफिट अँड लॉस अकाउंटच्या डेबिटला जर आपण म्हटलं टू सॅलरी, मग त्याचं अलोकेशन आपण कसं केलं, बेसिस ऑफ अलोकेशन त्याच्यामध्ये लिहायचं टाइम रेशिओ TR. टाइम रेशिओ आपल्याला माहिती आहे 1:2 आहे. 12,000चे 1:2 केले म्हणजे भागिले 3 केलं की 4 महिन्याचे 4,000 आणि 8 महिन्याचे 8,000 आणि टोटल कॉलम 12,000. अशा पद्धतीनं त्याची नोंद होईल. म्हणजे एकाच उदाहरण देतो फक्त सॅलरीचं, बाकीचं मग तसंच त्या पद्धतीनं जे जे एक्सपेंडिचर्स आपण रेग्युलर बेसिसवर करतो, महिन्याच्या बेसिसवर असतील, डेली बेसिसवर असतील, तर असे जे एक्सपेंडिचर्स आहेत ते टाइम रेशिओ नुसार अलोकेट करायचे. ते ओळखता येतात. सॅलरी दिली, रेंट दिलं, बँक बाकीचे इतर चार्जेस असतील, सन्ड्री एक्सपेन्सेस असतील, ह्या सगळ्या गोष्टी टाइम. आता जे सेल्सच्या रिलेटेड आहेत, सेल्सच्या रिलेटेड काय काय येतं, ॲडव्हर्टाइजमेंट, बॅड डेट्स, पॅकेजिंग, ट्रॅव्हलिंग, ट्रान्सपोर्टिंग, कमिशन, ह्या सगळ्या गोष्टी ज्या आहेत, खर्च आहेत, ते आपल्याला ओळखता येतात. आपण मॅनेजमेंट अकाउंटिंग मध्ये हे सेल्स, सेलिंग अँड डिस्ट्रीब्युशन ओव्हरहेड वगैरे सगळं आपण पाहिलेलं आहे, एक्सपेन्सेस पाहिलेले आहे. तर त्याच्यानुसार आपल्याला हे कॅल्क्युलेशन करावं लागतं. आता सेल्स रेशिओ कसा काढायचा, त्याच्यामध्ये जर तुम्हाला माहिती दिलेली असेल की कॅश सेल्स अँड क्रेडिट सेल्स अँड सो अँड सो, 4 लाख तुमचे कॅश सेल्स आहेत आणि 12 लाख तुमचे क्रेडिट सेल्स आहेत. 12 × 16 लाख हे टोटल सेल्स होतील. आता ह्याच्यापैकी पहिले जे 4 महिन्याचे सेल्स आहेत, जानेवारी, फेब्रुवारी, मार्च, एप्रिल, हे प्री इनकॉर्पोरेशन सेल आहेत. आता टोटल सेल्सला
पुन्हा भागिले 12 महिने करायचं. म्हणजे आता आपले एकूण जे 4 आणि 12 16 आले, त्याच्यातले महिन्याला किती येतील तेवढे काढायचे. 4 महिन्याचे प्री इनकॉर्पोरेशन आणि 8 महिन्याचे पोस्ट इनकॉर्पोरेशन, अशा पद्धतीनं सेल्स वाटप करायचे. म्हणजे ही जी पद्धत आहे, सेल्सच्या रिलेटेड असलेले एक्सपेंडिचर्स जे जे असतील ते सगळे ॲडव्हर्टाइजमेंट, पॅकिंग, त्याच्यानंतर तुमचं ट्रान्सपोर्ट एक्सपेन्सेस, कमिशन, गोडाऊन रेंट, त्यानंतर तुमचा वॉचमन सॅलरी, ह्या ज्या सगळ्या गोष्टी आहेत त्या सगळ्या त्याच्या सेल्स रेशोनुसार अलोकेट करायचे. सो दिस इज द प्रोसिजर इन द प्रॉफिट्स प्रायर टू इनकॉर्पोरेशन. 2 रेशो तुम्हाला अगोदर कॅल्क्युलेट करावे लागतात, मगच प्रॉब्लेम सोडवायला सुरुवात करायची. ह्या वर्किंग झाल्याशिवाय तुमचा बेस तयार होत नाही, तुमचा आन्सर तयार होत नाही. त्याच्यासाठी ह्या सगळ्या गोष्टी करायच्या असतात. तर हे सगळं आपण व्यवस्थित लक्षात घ्यायचं आहे. प्रॉब्लेम फार सोपा असतो. फक्त बेसिस ऑफ अलोकेशन जे आहे ते बेसिस ऑफ अलोकेशन आपल्याला खर्च कोणता टाइम रेशोनुसार आहे, कोणता सेल्स रेशोनुसार आहे, आणि ह्याच्यापेक्षाही आणखीन प्रायर टू इनकॉर्पोरेशन वेगळा असतो आणि आफ्टर इनकॉर्पोरेशन वेगळा असतो. 4 प्रकारचे अलोकेशन असतात. टाइम अलोकेशन, सेल्स अलोकेशन, प्रायर टू आणि आफ्टर इनकॉर्पोरेशन, असे 4 पद्धतीने अलोकेशन असतात. त्याचं टेबल मी तुम्हाला लिहून देईन व्यवस्थित. त्या पद्धतीने जर तुम्ही केलं तर तुम्हाला त्याच्यामध्ये अडचण येणार नाही. तर हे ओनली प्री इनकॉर्पोरेशन, ओनली आफ्टर इनकॉर्पोरेशन हे आता पुढे तुम्ही पीपीटी मध्ये बघताय. तर त्याचं गिव्हन रेशिओ ॲज पर इन्फॉर्मेशन त्या पद्धतीने काढायचे असतात. काय काय ओपन करायचं आहे, प्रिपरेशन ऑफ प्रॉफिट अँड लॉस अकाउंट इन कॉलमनर सिस्टम. कॉलमनर सिस्टम म्हणजे डेबिटला पर्टिक्युलर्स, त्याच्यानंतर बेसिस ऑफ अलोकेशन, त्याच्यामध्ये आपण टाइम रेशो, सेल्स रेशो असं लिहायचं. नंतर प्री इनकॉर्पोरेशन रुपीज, प्रायर टू इनकॉर्पोरेशन रुपीज, हे पोस्ट इनकॉर्पोरेशन आणि प्री आणि पोस्ट, आणि मग टोटल रक्कम त्याची जी असेल त्या पद्धतीने असे कॉलम करायचे. जे डेबिटला कॉलम तेच क्रेडिटला कॉलम. क्रेडिटला P&Lच्या काय येतं आपल्याला माहिती आहे, डेबिटला काय येतं ते माहिती आहे. त्या पद्धतीने फक्त अलोकेशन करायचं आणि मग आपल्याला प्री अँड पोस्ट इनकॉर्पोरेशन पिरियड सेपरेट मिळतो. 4 महिन्याचा जो प्रॉफिट आहे तो प्री इनकॉर्पोरेशन आहे. 8 महिन्याचा जो प्रॉफिट आहे तो पोस्ट इनकॉर्पोरेशन आहे. 4 महिन्याचा जो प्रॉफिट आहे त्याला कॅपिटल रिझर्व्ह म्हणायचं आणि 8 महिन्याचा जो प्रॉफिट आहे त्याला ॲक्च्युअल प्रॉफिट म्हणायचं. तर अशा पद्धतीने ह्या सगळ्या गोष्टी प्रॉफिट प्रायर टू इनकॉर्पोरेशन मध्ये आहेत. मला वाटतं तुम्ही व्यवस्थित लिहून घेतलेलं असेल मी जे काय बोललो, कारण आपल्याला वर्गात असताना आपण सगळ्या गोष्टी व्यवस्थितपणे करू शकतो. तर इथं जे आपण डिस्कस केलेलं आहे त्या सगळ्या गोष्टी तुमच्या वहीमध्ये तुम्ही नोंदवून घेतलेल्या असतील. बरेचसे विद्यार्थी लेट जॉईन होतात, मला अडचण येते. जेव्हा मी पीपीटी शेअर करतो तेव्हा तुम्हाला मला ॲडमिट करून घेता येत नाही. त्यामुळं कृपा करून सगळ्यांनी वेळेच्या आत 5 मिनिटाच्या आत जॉईन होण्याचा प्रयत्न करत चला. आता पिरियड संपत आला तरी काही पोरं आपली जॉईन होत आहेत. जॉईन व्हायचं तर तुम्हाला वेटिंग रूम मध्ये बसता येतं. मी यायच्या अगोदर तुम्हाला वेटिंग रूम मध्ये राहता येतं. जेव्हा मी तुम्हाला ॲडमिट करतो, तुम्हाला मी घेतो, तेव्हा तुम्ही आपल्या म्हणजे लेक्चर मध्ये दिसू शकता. नाहीतर तुम्ही वेटिंगला राहू शकता. 10 मिनिटं 5 मिनिटं तुम्ही अगोदरच जॉईन होत जा. मी जॉईन झालो मग तुम्ही एक 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 जॉईन होणार. माझा वेळ जाणार, तुमचा वेळ घालवणार, तुम्ही उशिरा येणार, तुम्ही ना आंघोळ करता येणार, काहीतरी तसंच बसणार. फ्रेश होऊन येत चला. लवकर उठायचं, लवकर सगळ्या गोष्टी करायच्या. शिकायचं म्हणजे फ्रेश पाहिजे. मला जर थोडा उशीर झाला नाश्ता वगैरे करत असताना, चहा पाणी करत असताना, कारण मला एकदा बोलायला लागलं की 3-3 4 तास बोलावं लागतं. माझ्या पोटात काहीतरी घालावं लागतं मला, तेव्हा मग मला एनर्जी मिळते. 5 मिनिटं 10 मिनिटं थोडं इकडे तिकडं मी तर शक्यतो लेट करत नाही. तुम्ही सुद्धा लेट करत जाऊ नका. जॉईन होताना लवकर जॉईन होत जा. 8:30चा जर आपला लेक्चर असेल तर तुम्ही 8:20 पासूनच जॉईनिंग होऊन वेटिंग रूम मध्ये बसत जा.
तुम्हाला वेटिंग रूम आहे. आणि जेव्हा मी क्लास ओपन करतो त्यावेळेला मला दिसतात कोण कोण वेटिंगला आहेत. मग त्यांना एकदाच मी ॲडमिट टू ऑल केले की सगळे तुम्ही मला फटाफट स्क्रीनवरती दिसायला लागतात. तर प्रत्येकाने काळजी घ्या. जे उशिरा येतील ना त्यांना ॲडमिट करून घेता येणं PPTच्या वेळेला मला शक्य नाही. कारण स्क्रीन वेगळी, आता मी दिसतो तो वेगळा, PPTच्या वेगळ्या, ह्याला मिनिमाइज करावं लागतं तेव्हा PPT ओपन होते. हे मिनिमाइज केलं की मला इकडे काय कोण येतंय कोण एंट्री मागतंय मला काय समजत नाही. त्यामुळे तुम्ही सर्वांनी वेळेत हजर राहत जा, लवकर उठत जा, फ्रेश येत जा. झोपेतनं उठून आपलं तोंडावर पाणी मारलं आणि बसले असं करत जाऊ नका. सगळ्यांचे पिरियड आता रेग्युलर होतील. 1-2 दिवसामध्ये कॉलेजच्या बाबतीमध्ये ऑफलाईन कॉलेज सुरू होईल अशी शक्यता आहे. त्यामुळं तेव्हा तर आपल्याला सगळ्यांना यायचंच आहे. त्यावेळेला आपण लवकर उठतो. आता ऑनलाईनला सुद्धा आपल्याला थोडं लवकर उठायचं आहे. तर अशा पद्धतीनं आज आपण इथे थांबूया. मला वाटतं तुम्ही सगळ्यांनी मी जे बोललो ते लिहून घेतलंय. येस सर. हा, हे सगळं लिहून घेत चला. मी पुन्हा आता ऑनलाईन असेपर्यंत मी तुम्हाला लिहून देणार नाही. बोललो तेच तुम्हाला वाटतं ना हे आपल्याला नवीन आहे, हे आपल्याला माहीत नाही. मी टप्प्याटप्प्यानं सांगतो, व्यवस्थित सांगतो. जे बोलतो तेवढं लिहून काढत चला. मग तुम्हाला त्याच्यामधनं मल्टी चॉईस क्वेश्चन सुद्धा तिथंच मिळतील. मल्टी चॉईस क्वेश्चन सुद्धा तुमच्या वहीमध्येच तुम्हाला मिळतील. मला पुन्हा मागावे लागणार नाहीत, सर आम्हाला मल्टी चॉईस ऑब्जेक्टिव्ह क्वेश्चन द्या, गरज नाही. तर सगळं तुम्ही बोलत असताना लिहून काढत चला. ओके, बाय, गुड डे.